નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું બુલેટિનમાં. આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા. બુલેટિનમાં સૌથી પહેલા વાત કરીશું જવાનો સાથે પીએમએ ઉજવેલી દિવાળી વિશે. लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ફરી એક વખત દુશ્મન દેશોને ભારતની તાકાત અને વલણનો પરિચય આપ્યો અને કહ્યું કે આજનું ભારત સમજવામાં અને સમજાવવામાં વિશ્વાસ રાખે છે, પરંતુ જો કોઈ છંછેડવાનો પ્રયાસ કરશે તો જવાબ આપતા પણ નહીં અચકાય. સતત 7મા વર્ષે પ્રધાનમંત્રી મોદી દેશના બહાદુર જવાનો સાથે સરહદ પર દિવાળી ઉજવી રહ્યા છે. રાજસ્થાનના જેસલમેર સરહદે આવેલી ઐતિહાસિક લોંગેવાલા ચોકી ખાતે તેઓએ જવાનોને સંબોધન કર્યું અને તેમનું મનોબળ વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો. સાથે જ જવાનોને ભરોસો આપ્યો કે 130 કરોડ દેશવાસીઓ હંમેશા તેમની સાથે ઊભા છે. भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है. आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी. लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा. हमारी सैन्य ताकत उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है. आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है. आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है. भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है. आपने देश को सुरक्षित किया हुआ है, इसलिए आज भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखता है. हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत और शौर्य पर गर्व है. उन्हें आपकी अजेयता पर, आपके अपराजेयता पर गर्व है. दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है, न टोक भी सकता है. अगर आज का दृश्य देखें, भले ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों न आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है. आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है. भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं. आज पूरा विश्व
विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। जब भी मैं आपके बीच आता हूं, जितना समय आप सबके बीच बिताता हूं, जितना आपके सुख दुख में शामिल होता हूं, राष्ट्र रक्षा का, राष्ट्र सेवा का मेरा संकल्प उतना ही मजबूत होता है। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। की सुरक्षा बलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जाबाजों का हौसला बुलंद रहे, उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता, हर जरूरत आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उनके परिवार की देखभाल ये देश का दायित्व है। जब तक आप है, आपका ये हौसला है, आपकी ये त्याग और तपस्या है, 130 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास कोई नहीं डिगा पाएगा। जब तक आप हैं, तब तक देश की दिवाली इसी तरह रोशन होती रहेगी। मुश्किल चुनौतियों के बीच आपका व्यवहार, आपका टीम वर्क देश को हर मोर्चे पर इसी जज्बे के साथ लड़ने की सीख देता है। आज देश इसी भावना से कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है। देश के हजारों डॉक्टर्स, नर्सिस, हेल्पर्स और सपोर्ट स्टाफ दिन रात बिना रुके, बिना थके काम कर रहे हैं। हमें यह भी एहसास है कि अगर हमें मास्क पहनने में ही इतनी तकलीफ होती है, तो आपके लिए ये सुरक्षा जैकेट्स न जाने आपके शरीर पर कितनी चीजें आपको लादनी पड़ती हैं। इतना सब कुछ पहनना कितना कठिन होता होगा। आपके इस त्याग से देश अनुशासन भी सीख रहा है और सेवा धर्म का पालन भी कर रहा है। नए तरीके से करने की आदत, नई चीज खोज करके करने की आदत, इसको जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और मैंने देखा है कि इस प्रकार की जिंदगी गुजारने वाले हमारे जवान, उनकी क्रिएटिविटी देश के लिए बहुत कुछ नई चीजें ला सकती है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कुछ न कुछ इनोवेट करने का। देखिए हमारे सुरक्षा बलों को, क्योंकि आप अनुभव के आधार पर इनोवेट करते हैं, रोजमर्रा से जिस प्रकार से जूझते हैं उसमें से निकालते हैं। हर हालत में योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए। मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं कि मातृभाषा वो जानते हैं आप, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, क्यों न अपने किसी एक साथी के पास से भारत की कोई एक और भाषा आप जरूर आत्मसात कीजिए, सीखिए। आप देखना वो आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। ત્યારે
ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જવાનો સાથે દિવાળીનો આ તહેવાર મનાવ્યો। 2014 થી માંડીને આજ દિન સુધી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દરેક દિવાળી પર્વ પર જવાનોની વચ્ચે જાય છે, તેમના મનોબળને વધારે છે, તેમનો હોંસલો વધારે છે અને તેમની સાથે દિવાળીનું આ પર્વ મનાવે છે। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 આ તમામ 6 વર્ષની તસવીરો છે, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અલગ અલગ જગ્યાઓએ ગયા હતા। સિયાચીન, અમૃતસર, કિન્નौर, ગુરેઝ વેલી આ તમામ જગ્યાઓ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા હતા। જવાનોનું મનોબળ વધારવા માટે તેઓ જવાનોની સાથે દિવાળી મનાવતા રહ્યા છે। આજે 7મું વર્ષ છે। આજે પણ તેઓ પહોંચ્યા હતા જેસલમેર અને ત્યાં પણ તેમણે જવાનો સાથે દિવાળી પર્વની ઉજવણી કરી। આગળ વધીએ, દિવાળીના તહેવારની છેલ્લી ઘડીએ પણ ખરીદી ચાલી રહી છે। અમદાવાદના લાલ દરવાજા પર લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે। છેલ્લી ઘડીએ પણ ગ્રાહકો બજારમાં ઉમટી પડ્યા છે। બજારમાં ઘણા લોકો માસ્ક વગર ફરી રહ્યા છે, એકબીજા વચ્ચે ક્યાંય અંતર નથી દેખાઈ રહ્યું। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી જનતાને અપીલ કરી રહ્યું છે, માસ્ક પહેરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવો, આ તહેવારોમાં કોરોના સામે ખાસ તકેદારી રાખો, તહેવારોની મજા લો। આ તહેવારોને સજા બનતા અટકાવવાનો એક જ રસ્તો છે કે આપ માસ્ક પહેરો। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપની સલામતી ઈચ્છે છે, માટે આપને વારંવાર અપીલ કરી રહ્યું છે કે આપ પણ આ તહેવારોની મજા પોતાના પરિવારજનો સાથે લો, પરંતુ જ્યારે પણ આપ માર્કેટમાં કે ક્યાંય પણ જાઓ છો ત્યારે માસ્ક અવશ્ય પહેરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરો। દિવાળીના પર્વની છેલ્લી ઘડીની અત્યારે ખરીદી કરવા લોકો છે તે માર્કેટમાં આવી રહ્યા છે। લાલ દરવાજાની આ માર્કેટ અને આ માર્કેટમાં ભીડ જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો છે તે ખરીદી કરવા માટે ઉમટી પડ્યા છે। આ દ્રશ્યો જ બતાવી રહ્યા છે કે કોરોનામાં કેટલું જોખમ ઊભું કરી શકે, કારણ કે તંત્ર દ્વારા પણ સતત એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવે છે કે જે પણ લોકો લાલ દરવાજાની જે માર્કેટમાં આવે છે ખરીદી કરવા તે લોકોએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખે અને માસ્ક તમામ લોકોએ ફરજિયાત પહેરવા માટેની સૂચન કરવામાં આવી રહ્યું છે। પરંતુ આપ જોઈ શકો છો આ દ્રશ્યોમાં કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવું હોય તો પણ ન રહી શકે તેટલી અત્યારે ભીડ છે। એકબીજાને ધક્કા મૂકીમાંથી નીકળવું પડે છે, ધક્કા મારી નીકળે છે ત્યારે આ જગ્યા થાય છે નીકળવા માટે કે આગળ જવા માટેની, એટલે કે આ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો છે તે આ છેલ્લી ઘડીની ખરીદી કરવા અહીં ઉમટી પડ્યા છે। પરંતુ આ દ્રશ્યો છે જે તંત્રની ચિંતામાં બિલકુલ વધારો કરી રહ્યા છે, કારણ કે અનેક વખત કહેવામાં આવ્યું છે કે જે પણ લોકો છે માર્કેટમાં આવે છે તે લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરે અને માસ્ક પહેરે, પરંતુ અહીં કોરોનાના કાળ વચ્ચે કોઈ લોકો માસ્ક તો પહેરતા નથી, પરંતુ સાથે સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પણ પાલન થતું નથી, જે આવનારા દિવસોમાં તંત્રની ચિંતા વધારી શકે છે। કેમેરામેન સાગર રબારી સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। તો દીપાવલી પર્વ નિમિત્તે મંદિરોમાં દર્શનાર્થે ભક્તો ઉમટી પડ્યા। કારેલીબાગ હનુમાન મંદિર ખાતે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી। દિવાળીના પર્વ પ્રસંગે પૂજા અને અર્ચના કરવા માટે ભક્તજનો મોટી સંખ્યામાં મંદિર ખાતે ઉમટી રહ્યા છે। વડોદરાના કારેલીબાગમાં જે મંદિર આવેલું છે હનુમાન મંદિર, તેના આ દ્રશ્યો, મોટી સંખ્યામાં ભક્તો સવારથી જ ઉમટી પડ્યા હતા। આ દિવાળીનો તહેવાર આજે કાળી ચૌદશ છે અને હનુમાનજીનું બહુ જ મહત્ત્વ હોય અને સંકટ નિવારણ જે પંચમુખી હનુમાનજી દાદા કે જેમની બધા લોકોની શ્રદ્ધા છે, ઘણા લોકો અહીં રક્ષા પોટલી, દાદાનો ઉતરેલો મહેશ સિંદૂરના ચાંદલા કરવા માટે લઈ જાય છે, દોરા લઈ જાય છે અને ભગવાનના કૃપાથી બધાનું સંકટ નિવારણ થાય છે। અમે દર શનિવારે દર્શન કરવા આવીએ છીએ અને દાદાનું એટલું મહત્ત્વ છે કે રોજ જ આટલી ભીડ રહી છે, દર શનિવારે આટલી ભીડ રહી છે અને આજે ખાસ કરીને વધારે ભીડ છે કાળી ચૌદશના લીધે, અને જે કોરોના સંકટના લીધે લોકો જે દર્શન કરવા આવે છે એ સંકટને દૂર કરે, કોરોનાને દૂર કરે એવી દાદાને પ્રાર્થના કરવા લોકો આવે છે। હનુમાનજીના દર્શન આજે બહુ જરૂરી છે। રક્ષા પોટલી એમની લેવાથી એ રક્ષા પોટલી જો ઘર ઉપર બાંધવામાં આવે તો 12 માસ કોઈને રોગ નથી થતો, ચોરી નથી થતી। આગળ જોઈશું અન્ય મહત્વના સમાચારો, હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે। વેલકમ બેક। કચ્છમાં ડબલ મર્ડરનો બનાવ બન્યો। ભુજના નાના દિનાર ગામની આ ઘટના છે। હુમલામાં 2 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 3 લોકો ઘાયલ થયા છે। જૂની અદાવતમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। જે ઘાયલ થયા છે તેમને ભુજની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે।
ભુજ પોલીસે આ સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેમાં 2 લોકોના મોત થયા છે. સંવાદદાતા મેહુલ સોલંકી જોડાઈ ગયા છે. મેહુલ, શું બની હતી ઘટના? આજે ડબલ મર્ડરનો બનાવ સામે આવી રહ્યો છે. કોના દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો? શું છે વિગતો? ચોક્કસથી વાત કરીએ તો ભુજ તાલુકાના નાના દિનારા ગામે ડબલ મર્ડરનો બનાવ સામે આવ્યો હતો. ચોક્કસથી અગાઉની જે જૂની અદાવત હતી તેને લઈને હત્યાને અંજામ આપ્યો હોવાનું પ્રાથમિક તારણ બહાર આવ્યું છે. તો 3 વ્યક્તિ આનામાં ઘવાયા પણ છે. તેઓને ભુજની જીકે જનરલ હોસ્પિટલ છે ત્યાં સારવાર તળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ચોક્કસથી વાત કરીએ તો દિવાળીના સફરમાં દિવસોમાં આ હત્યાના બનાવથી પોલીસ પણ હાલ દોડતી થઈ છે અને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. જી બિલકુલ મેહુલ, આપ જોડાયેલા રહેશો અમારી સાથે. કચ્છથી અન્ય એક સમાચાર પણ સામે આવી રહ્યા છે, તેના વિશે પણ જો વાત કરીએ. અત્યારે હાલ તો જે સમાચાર મળી રહ્યા છે, ડબલ મર્ડરનો બનાવ બન્યો. તો બીજી તરફ કચ્છના નરેડીમાં મકાનમાં આગ લાગી ગઈ હતી. અબડાસાના નરેડી ગામની ઘટના છે કે જ્યાં ફટાકડાથી આગ લાગ્યાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. બપોરના સમયે ઘરની અંદર આગ લાગી ગઈ. સ્થાનિકો પહોંચી ગયા હતા અને સ્થાનિકોએ આગ પર કાબુ મેળવ્યો. તો સ્થાનિકોએ આગ પર કાબુ મેળવી લીધો હતો. પ્રાથમિક અનુમાન એવું લગાડવામાં આવી રહ્યું છે કે ઘરની અંદર રહેલા ફટાકડામાં તણખલો થતા ફટાકડાને કારણે આગ લાગી હોઈ શકે છે. મેહુલ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. મેહુલ, જે ફટાકડાથી આગ લાગ્યાની ઘટના હતી તેને લઈને શું જાણકારી મળી રહી છે? શું કોઈ ઘાયલ થયું છે કે કેમ? શું છે આ બનાવ? જી ચોક્કસથી અબડાસાના નરેડી ગામ છે ત્યાં મકાનમાં આગ લાગી હતી અને આ આગ છે તે ફટાકડાના કારણે લાગી હોવાનું ગ્રામજનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. બપોરના સમયે આ બનાવ બન્યો હતો. તો ગ્રામ લોકો દ્વારા છે તે આ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો, પરંતુ જે મકાનમાં ઘરવખરી છે તે બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ કોઈ પણ જાનમાલને કોઈ નુકસાન થયું નથી. જી મેહુલ, આભાર આપનો તમામ જાણકારી માટે. તો સ્થાનિકો પહોંચી ગયા હતા અને આગ પર તેમણે કાબુ મેળવ્યો હતો. નરેડી ગામની આ ઘટના છે. બંધ મકાનની અંદર અચાનક જ આગ લાગી ગઈ હતી. ત્યારે અનુમાન લગાડવામાં આવી રહ્યું છે કે ઘરની અંદર રહેલા ફટાકડાને કારણે આગ લાગી ગઈ હશે. આ જે આગનો બનાવ છે સૌ કોઈ માટે ચેતવણી સમાન છે, કારણ કે આ સમયગાળા દરમિયાન ખૂબ જ જાળવણીની પણ જરૂર છે. વલસાડના ગુંદલાવ જીઆઈડીસીમાં આગનો બનાવ બન્યો. કંપનીમાં ભીષણ આગ લાગી. વલસાડના ગુંદલાવ જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં એક કંપનીની અંદર ભીષણ આગ લાગી ગઈ. પ્લાસ્ટિકના દાણા બનાવતી જેપી એન્ટરપ્રાઇઝ નામની કંપનીમાં અચાનક જ આગ લાગી ગઈ. વલસાડ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસ હાથ ધર્યા. સલામતીના ભાગરૂપે આસપાસના વિસ્તારના લોકોને સાવચેત કરી તેઓને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા. આ ઘટનાને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં દોડધામ મચી ગઈ. વલસાડની ગુંદલાવ જીઆઈડીસીમાં ભીષણ આગ લાગતા આસપાસ દોડધામ મચી ગઈ હતી. વલસાડ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અહીં પહોંચી ગઈ હતી અને આગ પર કાબુ મેળવવા માટે પાણીનો મારો ચલાવીને પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા. જો કે સદનસીબે કોઈ જ જાનહાનિના સમાચાર આ આગમાં નથી મળ્યા. આગ એટલી ભીષણ હતી કે આગના સમાચાર મળતા જ આસપાસમાં અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડને કોલ કરવામાં આવ્યો. ફાયર બ્રિગેડને અહીં બોલાવવામાં આવી. આખું આકાશ ધુમાડાના ગોટે ગોટાથી ભરાઈ ગયું હતું. પ્રચંડ આગ લાગી ગઈ. નરહરી અમીનને કોરોના પોઝિટિવ. નરહરી અમીનને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. રાજ્યસભાના સાંસદ નરહરી અમીનનો કોરોનાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યસભાના સાંસદ છે નરહરી અમીન કે જેમનો કોરોનાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. અત્યારે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હોવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. રાજ્યસભાના સાંસદ નરહરી અમીનને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. પ્રાથમિક લક્ષણો દેખાતા તેમને ટેસ્ટ કરાવ્યો હતો. રિપોર્ટ તેમનો કોરોનાનો પોઝિટિવ આવ્યો છે. રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતાની સાથે જ તેઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે. ખેડામાં રણછોડજી મંદિરથી મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. નવા વર્ષે સવારે ભક્તો નહીં કરી શકે દર્શન. 15મીએ એટલે કે નવા વર્ષે સવારથી જ મંદિર બંધ રહેશે. સાંજે 5 વાગ્યા પછી ભગવાનના દ્વાર ખોલવામાં આવશે. બંધ બારણે જ અન્નકૂટ સહિતની સેવા કરવામાં આવશે. રણછોડજીના મંદિરથી મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. આવતીકાલે તો આજે 15મી તારીખે એટલે કે નવા વર્ષે સવારથી જ મંદિરને બંધ રાખવામાં આવશે. માત્ર સાંજે 5 વાગ્યા બાદ મંદિરના દ્વાર ખોલવામાં આવશે. બેસતા વર્ષમાં પ્રશાસન સાથે થયેલ ચર્ચા મુજબ
બેસતા વર્ષના દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરેલો છે. વૈષ્ણવોનો સવારે પ્રવેશ બંધ રાખેલો છે. વૈષ્ણવોને સાંજે 4 વાગ્યા પછી જ મંદિરમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. બેસતા વર્ષની તમામ વિધિ મંદિરની અંદર અંકુટની આરતીની બધી વિધિ બંધ બારણે થશે. દર્શક મિત્રો, અમારા બિઝનેસ અને ફાઇનાન્શિયલ પત્રકારત્વના ખજાનામાંથી એક ખાસ એલાન છે. દેશની સૌથી લોકપ્રિય સબસ્ક્રિપ્શન ન્યૂઝ સર્વિસ મની કંટ્રોલ પ્રો એ દુનિયાના સૌથી વિશ્વાસપાત્ર ન્યૂઝ બ્રાન્ડમાંથી એક ફાઇનાન્શિયલ ટાઈમ્સ સાથે ભાગીદારી કરી છે. એટલે હવે મની કંટ્રોલ પ્રોના સબસ્ક્રાઇબર્સ ફાઇનાન્શિયલ ટાઈમ્સના સર્વશ્રેષ્ઠ લેખ પણ વાંચી શકશે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમારા માટે આ ફાયદારૂપ સાબિત થશે. દુશ્મનનું ધ્યાન ભટકાવવું કોઈ પણ યુદ્ધમાં સૈન્યની અગત્યની રણનીતિ છે. ત્યારે એ જાણવું જરૂરી છે કે સેનાના તમામ ગુપ્ત અભિયાનોની સફળતા માટે ઘાતક પલટનની ભૂમિકા આટલી મહત્વપૂર્ણ શા માટે છે? આ જાણવા માટે જુઓ ઇન્ડિયન આર્મી 24 અવર્સ પ્રીમિયર 18 નવેમ્બર બુધવારે રાત્રે 9 વાગે માત્ર हिस्ट्री टीवी 18 पर. इंडियन पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस का एक दल किसी खास अभियान की तैयारी कर रहा है. आतंकवाद के खिलाफ चल रही लंबी लड़ाई में आज रात के अंधेरे में ये करने वाले हैं एक और हमला. निशाने पर है आतंकी हथियारों का एक जखीरा. स्ट्राइक टीम को पहले से तय की गई जगह पर हेलीकॉप्टर से उतारा जाएगा. लेकिन इससे पहले कि पैरा एसएफ वहां से निकलेंगे, एक और दस्ता तैयार है. घातक प्लाटून. घातक दस्ते को दुश्मनों के किसी और इलाके में उतारा जाएगा. ये एक छलावा है. दुश्मन का ध्यान मिशन के असली मकसद से हटाने के लिए एक अनोखी टैक्टिक. इन्फेंट्री बटालियन अपने रेजिमेंट से सबसे मजबूत सैनिकों को ट्रेनिंग देकर घातक कमांडो बनाती है. इस तरह के खास सैनिकों को ही किसी हमले के लिए भेजा जाता है. जून 2020 में गलवान घाटी में इसी तरह के एक जाबाज घातक दस्ते और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक हाथापाई हुई थी. अगर कभी मामला गंभीर हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों को घातक दस्ता बड़ी आसानी से अपने पक्ष में कर सकता है. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો અને અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.